प्रोग्राम के दो हिस्से ने। पहले हिस्से 21 फरवरी विश्व भर माँ बोली दिवस मनाया जाता है ते 13 साल तो यह दिन मनाया जाता आ रहा है। तो साडे विच ने डॉक्टर गुरबख्श सिंह भंडाल माँ बोली दिवस से वो अपने विचार सब तो पहला पेश करेंगे। डॉक्टर भंडाल। अज के समागम के रोहे रवा 87 साल के नौजवान सरदार हजारा सिंह जी रमता जी जिहड़े पंजाबी गायकी, पंजाबी शायरी, पंजाबी अदब का मान ने और इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले जोगिंदर कलसी जी, अकबाल माल जी ते पंजाबी अदब ते पंजाबी साहित्य, पंजाबी सभ्याचार नूं प्यार कर पंजाबी मां बोली दिवस नूं भी समर्पित है। दरअसल जदों असीं विश्व मां बोली दिवस की गल करते हैं तो 21 फरवरी का दिन विश्व इतिहास में बड़ा अहम है। 21 फरवरी 1951 ਨੂੰ ਢਾਕਾ यूनिवर्सिटी के शहीद मीनार ढाका यूनिवर्सिटी के सामने एक यादगार है। और जब 1971 बांग्लादेश बनया तो सब तो पहलों जिहड़ा बांग्लादेश ने UN दे विच ये मता पास किया कि उन्होंने शहीदों समर्पित उन्होंने शहीदों की याद में 21 फरवरी का दिन UN वालों अंतरराष्ट्रीय माँ बोली दिवस वालों इनू सन्मानिया जाए। और बड़ी चंगी गल है कि सब तो पहलों इसका मुढ़ला उदम कनेडा की मदर लैंग्वेजेस लवर संस्था वालों किया गया सी, जबकि यदा मता 28 होर देशों की हमायत नाल बांग्लादेश वालों रखा गया सी। और इस मते तो बाद मनाया जाता और ये चंगी गल है कि ये दिन साडी माँ बोली नूं समर्पित है। और जे असीं पंजाब की गल करिए तो पंजाब का सूबा जिहड़ा 1 नवंबर 1966 में बनया सी, ये बड़ा लूला लंगड़ा सूबा बनया सी। और पंजाब की किसी भी सरकार ने पंजाबी भाषा पंजाबी सभ्याचार नूं माण दिवाउण वास्ते वो रोल अदा नहीं किया कि चंडीगढ़ बाहर निकले ने। और उहदे विच पंजाबी माँ बोली का बहुत वड्डा नुकसान होया। और उन्होंने जे मैं कहां कि 20 लाख हो गया हरियाणे, हिमाचल और यूपी के कोई अटकत नहीं होएगी। और पंजाब की किसी भी सरकार ने पंजाबी माँ बोली नूं अपना बनता मान देने वास्ते कोई रोल सार्थक रोल नहीं अदा किया, सवाए सरदार लक्ष्मण सिंह गिल दे जिन्होंने पंजाबी माँ बोली नूं अपना पूरा सरकारी दरबारे मान दिवाउण वास्ते उन्होंने पूरा रोल अदा किया। और ये अंटारियो और अल्बर्टा दे विच भी जिहड़े साडे MPP ने इन्हें मिनिस्टर ने उन्हां विचों कोई ना कोई वो सुखा बन के पंजाबी माँ बोली नूं वो मान और रुतबा दिवाएगा जिसका पंजाबी माँ बोली डिजर्व करती है। क्योंकि इस पंजाबी बहुत बड़ी गिनती विच इस कनेडा पंजाबी माँ बोली विश्व भर विच 10वीं सब तो वध बोली जाने वाली बोली है। और ये 119 मिलियन लोग पंजाबी बोलते हैं। और ये पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब और प्रदेशों में वसे सारे समुचे पंजाबी आते हैं। सो जे असीं कहिए कि पंजाबी माँ बोली कदे नहीं मरेगी, क्योंकि पंजाबी माँ बोली नूं मुहब्बत करने वाले तुसीं इन्नी वड्डी गिनती में हाजिर हो। माँ बोली नूं पंजाबी शायरी नूं पंजाबी अदब नूं इन्ना मान सत्कार दे रहे हैं तो ये पंजाबी बोली साडी जिंदा रहेगी। पंजाबी माँ बोली जिंदाबाद। तुसीं इहनूं जिउंदे रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं इत्थे आ जाओ, मूँह उधर नूं करो संग तो तुहाडे दर्शन कर। 87 साल के नौजवान बापू हजारा सिंह जी खड़े हो जाओ यार प्लीज। वड्डा बंदे ने दुनिया च होर कई कुछ लभ जाना, हजारा सिंह रमता नहीं लभने। ट्रस्ट मी सर। हैव अ सीट। डॉक्यूमेंट्री God bless you, good to have you। दूसरे साढ़े खास मेहमान ने साढ़े
Member of Parliament Joe Daniel. Joe Daniel, will you please stand? बाकी जिन्ने भी ਆਪਾਂ ਸੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ we were ਅਸੀਂ expect ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ he was the pioneer broadcaster in Canada for us especially in Ontario ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ he was the first person to start radio so ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ he slipped yesterday to yesterday so ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ think this is about time you do the presentation yeah can I have you Richard and Joe Daniel. Harper, the Government of Canada, I extend my sincerest appreciation on your dedication to the Punjabi folklore you have demonstrated with your comical poetry and singing to the world of the Punjabi culture and making everyone proud of their heritage. It is a great pleasure to present the certificate in recognition of your lifelong contributions. Okay. Mrs. Ramta Jafri Sahab, because sat lagi nahi aa sake, the channel will be accepting on his behalf. Just pass it on to him. Paramgil. पंजाबी से ना पंजाबी सारी टीम मान साहब परमजीत सी मेरी वाइफ अज ढिली है होर साडे स्पॉन्सर जिन्ने भी ने स्टेज पे आ जान असी वी लाइक टू प्रेजेंट दिस टू ज़ारा सिंह अमता फॉर हिज आउटसाइड कंट्रीब्यूशन टू पंजाबी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन असी नाम मुझे रख दे तो की फर्क मान साहब हाँ जी एक बार जाना नहीं बात नहीं पाऊंगा नाम बोलो ना अपने पास ओके हाँ जी मलिक साहब तुसी अपना गिफ्ट जबी मुगल बहुत अजीज साडे मित्र ने बहुत प्यार करते ने आई थिंक ही इज गॉट समथिंग टू प्रेजेंट टू लंका जी टू जबी मुगल रामता साहब ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਦੇ वैसे मैं चाहना भी रामता साहब जे करे तो वेला बंदा बोर हो जाता ते बोर ना होने इसे करके भी होर लिखण ते होर अपने जेड़े गीत संगीत का प्रोग्राम जारी रखण ते हाउस ऑफ कॉमन का लोगो आ अपना पार्लीमेंट का जिहड़ा है वो मैं इन्हां नूं प्रेजेंट करना चाहांगा रामता साहब Mrs. Kalsi, Panji. ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲੀ ਜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ हाँ जी ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਕਰੋ हाँ जी जनता साहब हाँ जी ਨਹੀਂ ਕਪਤਾ ਬਣ Thank you, Jerry. Thank you. Panji आओ Recording engineer ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੇਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ एक मिनट ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
You can tell me mine. One try. Yeah, I know. ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀਏ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ Sean. Joe. All right. Yeah, okay. Yeah, okay. both of you yes Yeah, okay. thank you okay नहीं come on in opening करना You open it a bit? I'll open it a bit. both of you All right. Rip it up. Ottawa chop, right? Yeah. Yep. I got this side. Yeah. okay Okay. Big statement. Okay. तुम ही आ जाना ਹਾਂਜੀ Yes, one more. एक मिनट Both understand it. all right Thank you. thank you Go ahead. ਟੈਂਕ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਨਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮਜ਼ਾ ਵਾਰਗੀ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਪੈਰੀ ਜੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਹ ਸਾਡੀ 7ਵੀਂ ਮੂਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਚਲ ਲੈਂਡੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚਾਨਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਸ਼ੀਲ ਬਾਦਲੋ ਆਇਲੀਆਂ ਹੈ He's at the back. ਉਹ ਤੇ ਜਵੇਦ ਮੋਗਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੋ ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੋਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ 53 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਕਰਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੈਰ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ 3-4 ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜਸਵਾਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲਫੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਫਿਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। Richard, get them in the middle. No, get them in the middle. You go to the other side. There you go. Photo ji on that side. Parminder Saini ji, Skyline Travel. जो they have bigger piece of paper, give it to me. Excuse me. बलबीर कौर जी हमदन तो साडे भी बल साहब हरपाल संधू आजकल मेरे ख्याल इंडिया गए उन्होंने परिवार चो संधू परिवार चो हरमिंदर या कोई होर होवे चलो ठीक है जसबीर हंसपाल जी हंसपाल सुरेश टिबाला पिछले पास से भी अच्छी फोटो आनी लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर औजला रॉन औजला अगला वर्क है थैंक यू जेंटलमैन थैंक यू कुर्सी जोकी ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਾਲਜ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੀ ਲਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਮਤਾ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਓ। कुछ अरसा इन्होंने गाना बंद किया अपने कारोबार चला रहे थे ਉਹਦੇ ਚ मेरी मुलाकात हुई रिक्वेस्ट की कि रिकॉर्ड बनाना रिकॉर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿਟਸਬਰਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਲੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਖੂਹ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈਦਰ ਦੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨੂਰਪੁਰੀ ਕੌਣ ਸੀ
ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਤਿਆ ਖਾ ਕੇ ਗਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ, ਵਿਆਹੇ ਤੇ ਕੁਆਰੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਝੱਟ ਵੱਟ ਮਾਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛਾਵਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਝੀਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ मेरे साथ कर रहा हूँ पिछली बारी कहने तो वाले जो हमारी जो भी है ऑलरेडी साबित है कई टेक्निकल खामियां भी हैं पर उन्होंने खूब रोके करके बड़ा अच्छा उद्घाटन कल सी बात देना है तारीफ रमता जी देना की लेना है करीबी ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा लोग मैनू फोन करते रमता जी लभन एक बार मैं न्यू जर्सी कराया तो उदो रमता जी देखना पूरा हैश शैक मुछा रंग जो उसे देखे ਤੇ ਨਿਊ ਆ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਈ ਦੇ ਲੜਕਾ ਅਜੀਤ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਮਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਗਏ ਪਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੇਨਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਜਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਹੰਸਪਾ ਕਲਸੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਗਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਰਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ
ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ TVS ਹੰਸਪਾਲ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਮਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਸੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੋਹ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡਿਕਸੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣੀ ਪਏ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਹਿਕਾਰ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਰਸੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਰਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਰਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 87 ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਤਾ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 87 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਡੌਗੀ ਟੇਲ ਡਰਾਈਵ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। 4 ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਡੋਰੀਅਨ ਗ੍ਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨਾਵਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ ਫਖਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ 75 'ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਐਮ.ਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨਾਵਲ ਸੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੌਗੀ ਟੇਲ ਡਰਾਈਵ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗੀ ਟੇਲ ਡਰਾਈਵ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ। ਐਨੀਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਟੂਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੋਲੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ,
ਬਾਪੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿੰਦਰ ਬਾਲ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ। बहुत मेहरबानी इकबाल माल जी, जोगिंदर कलसी जी, पूरी टीम। वाकई ये पंजाबी माँ बोली दे असली सपूत ने। मैं हुणे हुणे पंजाब तो आया, मोमी साहब ने जिवें कहा पंजाब च वाकई पंजाबी जिहड़ी आ वो जट लोगों की बोली समझते उत्थों के लोग। पर शाबाश है तुहाडे इकबाल, और शाबाश विदेशों बैठे पंजाबियों के जिहड़े अपनी माँ बोली नूं बहुत ज़्यादा सत्कार ते इज्जत दे रहे हैं। मैं रमता साहब बहुत बहुत मुबारक होण। बहुत ही मैं समझदा रमता साहब एक ऐसे कलाकार ने, वैसे हर कलाकार नूं कॉपी करने दा लोगों ने कोशिश की है, पर हजारा सिंह रमता नूं कोई कॉपी नहीं कर सकिया, इसकी नकल नहीं कर सकिया कोई, क्योंकि ओरिजिनलिटी बड़ी है उहदे विच। लगातार पंजाबी च बापू पारस होनी कहते थे रमता दी हर कविता वर्णात्मक, उहदे लई तुहानूं डिक्शनरीआं पढ़न दी लोड़ नहीं, उहदे लई तुहानूं किसी तों पड़त्था करवाउण दी। ते सुख नाल इन्हां दी कविता च बहुत खूबसूरत तुसीं कलसी साहब बहुत वधिया इहनूं नरेट कीता अपनी वीडियो के राही। वो एक काले रंग का बहुत सिफता करते, मैं बड़ा खतरनाक है बगैर मोहतरम तो एवं आखड़े। चलो इन्हों की बड़ी मेरे ते कृपा रही है। अपना सुखी साहब जोड़े चले गए ने, वो भी बड़ा प्रेमी आदमी से। ओदी मैं वास्ते गज़ल, मैं तो प्रकाश कौर वास्ते ली सी, ओदी एक गज़ल सी, मैं सुनाउण लग्या दिल भर गया तो विच भुल गया। दो कदम अर्थी मेरी नाल तां चलो यारो, लोग तो दुश्मन नूं भी दफनाण चले जाते हैं। ये मेरी गज़ल है, पंजाबी दी है। कोई कहते ने पंजाबी नहीं लिखी जाती। हाँ, पहले मैं तुहानूं दसां कि शायरी 9 किस्म की है। शायरी के तरीके 9 किस्म के हैं, तो 9 किस्म के उन्होंने बोलने के तरीके ने, लिखण के। फिर उस तो बाद आता है पंजाबी का नाम। पंजाबी जिहड़ी है, पहले जमाने च पंजाबी के अल्फाबेट नहीं थे होंदे, तुहानूं पता है। एक भाई साहब है पाकिस्तान तो, सफीर साहब ने कोई, तो वो डॉक्टर ने, तो उन्होंने सिखिज़म बारे लिखा है कि ये कौम जिहड़ी है पंजाबी नूं जिंदा रखेगी। तो उन्हें सारा लिखा है कि पंजाबी किस तरह पंजाबी जिंदा किवें रहेगी। तो उन्होंने दस्सिया कि पंजाबी नूं सीखण वास्ते गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मेरा भी क्या, मैं भी पढ़ता रहा, छोटा जिहा होंदा सा, सानूं कहंदे सी जे तुम पाठ ना करो तो तुहानूं प्रशादे नहीं मिलने, पाठ सुनाओ पहला। साढ़े छोटे दे उदों ये रिवाज से। अच्छा, बाकी हुण पंजाबी का जिहड़ा रिवाज है, पंजाबी जबान जिहड़ी है ये वैसे फारसी का जबान है। 5 आप 5 जिहड़ा वर्ड है फारसी का 1 2 6 4 4 5 6 छाफा सुनाउंदा है, ये फारसी के वर्ड ने। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ है ना 5 ਆਬ 5 ਆਬੀ, ਇਹਦੇ 5 ਪਾਣੀ ने। भावें आप साड़ी किरपा नाल 5 नहीं रहन देते, पर असां ते काफ़ी कोशिश की है। 3 उधर छड्ड दे, 2 इधर रह गए। हाँ जी, इस तो बाद जो पंजाबी पहले नहीं सी बोली जाती। 2500 साल पहले ਇਹਦਾ ਨਾਂ सप्त संधु देश से, सप्त संधु देश। तो उस तो बाद बुद्धा ने ਇਹਦਾ नाम 5 नद कर दिता। तो 5 नद तो बाद जदों उर्दू वाले बैठे होंगे, कई लोगों को, आम लोगों को नहीं पता है उर्दू का मतलब की है। मैं तुहानूं दस देना तो हाँ खड़ा होना। हाँ, उर्दू वर्ड जोड़ा है ये तुर्की का वर्ड है। तो तुर्की का जो राज इत्थे होया 13वीं सदी च रजिया सुल्तान से। तो उन्हें अपने आशक नूं जदों किला बना के दिता है बठिंडा। तो बठिंडे 2 वर्ड ने, पट्टी उसका नाम पुराना चक पट्टी सी, ते भा
ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟਿੰਡਾ ਮਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਭੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰ ਟਿੰਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਿੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਤਾ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਬ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 87 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਾਇਆ। ਔਰ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੰਗਟੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਸੰਗਟੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਟੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਲਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੈਲਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ DVD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਵਡਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ DVD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ DVD ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। बड़ी खुशी हुई है मनु एंड मैं कंग्रेचुलेट करना है कलसी साहब ते इकबाल माल साहब नूं कि उन्होंने एक वो काम किया कि जिहदी कि बहुत साड़ी कम्यूनिटी च साड़ी सोसाइटी जिसकी ज़रूरत सी कि इन्हें एक महान कलाकार दी लाइफ्स नूं प्रिजर्व करके उन्होंने दूसरे अगे पेश किया और उन्होंने इस डॉक्यूमेंटरी जिहड़ी सब चीज़ तुसीं देखोगे कि उन्होंने सादगी, उन्होंने अंदाज़, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੂਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਸਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸ ਫੇਜ਼ਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਏਲਾਈਟ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ CD ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।